Hello students, myself Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਫਲਨ ਤੇ ਬਚਤ ਫਲਨ। उपभोग फलन ते बचत फलन दे विच आपां ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि उपभोग फलन की चीज हुंदा है, उपभोग तालिका या उपभोग प्रवृत्ति की चीज हुंदी है। उनदे विच अगे औसत उपभोग प्रवृत्ति की चीज हुंदी है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की चीज हुंदी है, औसत बचत प्रवृत्ति की चीज हुंदी है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की चीज हुंदी है। औसत बचत प्रवृत्ति ते सीमांत बचत प्रवृत्ति दे विच किस तरह दे संबंध ने, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति प्लस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक के बराबर हुंदा है। इसी तरह ही औसत बचत प्रवृत्ति ते औसत उपभोग प्रवृत्ति दा जोड़ भी जिहड़ा है वो एक के बराबर हुंदा है। अज आपां गल करांगे इहदे नाल ही संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स दी जिहड़े कई बारी आपां नूं पेपर दे विच 1 नंबर या 2 नंबर दे विच जिहड़ा है वो आ जांदे ने। तां न्यूमेरिकल किवें सॉल्व करने ने, आम तौर ते जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां न्यूमेरिकल्स दे विच कंफ्यूज हो जांदे ने। कंफ्यूज होने वाली कोई गल नहीं है, अगर आपां कॉन्सेप्ट क्लियर रखांगे तो आपां कदे भी न्यूमेरिकल्स दे विच कंफ्यूज जिहड़ा वो नहीं होवांगे। तो आपां सब तो पहला एक न्यूमेरिकल लिखदे आ, फिर उहनूं सॉल्व करने आ। जिवें कहंदा है कि जेकर किसी अर्थ व्यवस्था विच उपभोग दा पद्धर 1200 करोड़ रुपए है अति उस अर्थव्यवस्था दी आमदन दा पद्धर 2400 करोड़ रुपए है, तां औसत बचत प्रवृत्ति पता करो। हुण उन्हें की कीता है, इस न्यूमेरिकल दे विच आपां नूं जानबूझ के कंफ्यूज कीता है। किवें वो कहंदा है कि एक अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़ा उपभोग दा पद्धर है वो कितना है 1200 करोड़। नंबर 2 उस अर्थव्यवस्था दी आमदन दा पद्धर कितना है 2400 करोड़। यानी जो आपां नूं डाटा दे रहा है वो दे रहा है उपभोग दा ते आमदन दा, पर आपां नूं पूछा की जा रहा है कि औसत बचत प्रवृत्ति दा पता करो। तां अगर आपां औसत बचत प्रवृत्ति जिहड़ी है वो पता करनी है, तो हम सोचो आपां नूं सब तो पहला की करना पड़ेगा, बचत प्रवृत्ति सोचनी पड़ेगी कि बचत प्रवृत्ति की सी। बचत प्रवृत्ति यानी कि बचत दा स्वभाव, यानी बचत प्रवृत्ति च की होएगा, सब तो पहला क्या होएगा बचत। हम सोचो बचत किंदे ते निर्भर करती है आमदन ते, तब बचत बटा आमदन, ये अपनी औसत बचत प्रवृत्ति का जिहड़ा है वो फार्मूला है। हुण इन्हां दोनों च अगर आप देखिए तो आपां नूं आमदन दा पद्धर जिहड़ा है 2400 करोड़ वो तो दिता होया है ना, पर आपां नूं इहदे च बचत दा पद्धर तो दिता ही होया, आपां नूं की दिता है उपभोग दा पद्धर दिता है। हुण इस न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करन दे दो तरीके ने। पहला तो आपां की कर सकदे हां, आपां कर सकदे हां कि आमदन किंदे बराबर है। आमदन जिहड़ी है वो हुंदी है जिन्ना आपां उपभोग खर्च करदे हां प्लस जिन्नी आपां बचत करदे हां। तो आमदन आपां नूं कितनी दित्ती है 2400 करोड़ आपे, ठीक है। उपभोग दा पद्धर कितना दित्ता है 1200 करोड़, बचत आपां नूं दित्ती नहीं हुई, तां जिहड़ी बचत है वो कितने बराबर आ गई 2400 करोड़ दी तुहाडी आमदन है, विचों 1200 करोड़ दा तुसीं उपभोग माइनस कर दिओ तो तुहाडी बचत भी कितनी आ गई 1200 करोड़। इत्थे वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 1200 करोड़, 0 ना 0 कैंसल, 12 ते कैंसल हुंदा है 1/2, यानी कि 0.5 जिहड़ी है वो तुहाडी औसत बचत प्रवृत्ति जिहड़ी है वो आ जाएगी। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ न्यूमेरिकल ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। एक तरीका होर भी है, वो की है, हुण आपां नूं जो डाटा दिता गया है वो दिता गया उपभोग ते आमदन ते। हुण सोचो भी अगर आपां नूं उपभोग ते आमदन दा डाटा दिता गया है, उथों
ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि औसत उपभोग प्रवृत्ति कितने बराबर है, उपभोग बटा आमदन दे। हुन उपभोग अपन दिता होया है 1200 करोड़, आमदन कितनी है 2400 करोड़, 2 0 ना 2 0 कैंसिल, 12 ते कैंसिल, 1/2 0.5, पर 0.5 जो आई वो की आई औसत उपभोग प्रवृत्ति। उन्हें अपन की पूछा है औसत बचत प्रवृत्ति। हुन अपन पता है अपने कल वाले फार्मूले के मुताबिक कि औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस की हो जाएगा औसत बचत प्रवृत्ति। अगर मैं दोनों औसतों को जोड़ना तो टोटल कितने बराबर है, 1 के बराबर। हुन औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी 0.5, औसत बचत प्रवृत्ति जड़ी है ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं, ये तुसी एज इट इज लिख सकते हो। तो औसत बचत प्रवृत्ति इज इक्वल टू 1, ता मैं कहूंगा कि औसत बचत प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾबर है 1 ਮਾਈਨਸ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ कह रहे हैं वो कोई चीज जड़ी है वो सॉल्व करना से कह रहे हैं। किवें कि देखो हुन उन्हें ਆਪਾਂ ਨੂੰ जो डाटा ਦਿੱਤਾ है वो ਦਿੱਤਾ है उपभोग ਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ उपभोग ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। पर जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं वो ਕੀ है औसत बचत प्रवृत्ति। हुन सॉल्व की हो सकता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। ਤਾਂ अगर ਆਪਾਂ अपना कल वाला फार्मूला याद रखांगे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति ते औसत बचत प्रवृत्ति ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇਗਾ उपभोग ਦਾ ਪੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, 300 ਰੁਪਏ ਹੈ, 400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 70 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 130 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 180 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ 220 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ ਸੀਮਾਂਤ बचत प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੀਮਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀਮਾਂਤ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਮਾਂਤ बचत प्रवृत्ति निकलेगी। क्यों? क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो कितने बराबर है उपभोग च कितना बदलाव आया बटा आमदन च कितना बदलाव आया। सीमांत बचत प्रवृत्ति कितने बराबर है बचत च कितना बदलाव आया बटा आमदन च कितना बदलाव आया। क्योंकि सीमांत का मतलब ही बदलाव होता है तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्योंकि उपभोग प्रवृत्ति है तो उपभोग बटा आमदन लगा के सीमांत का मतलब की होया बदलाव। तो ऊपर भी डेल्टा लगाना पड़ेगा ते नीचे भी डेल्टा लगाना पड़ेगा। एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति है तो बचत बटा आमदन। सीमांत का मतलब की हो गया बदलाव तो ऊपर भी डेल्टा लगाता ते नीचे भी डेल्टा लगाता। हुन सोचो भी अगर
ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 70 ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈਏ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ। 70 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ 130 ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ 60 ਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ 100 ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ 200, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ 100 ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जड़ी है वो कितनी आ गई 0.6। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ 130 ਤੋਂ 180 ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ 50 ਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ 100 ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0.5 ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 80 ਤੋਂ 180 ਤੋਂ 220 ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ 40 ਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ 100 ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है 0.4। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी है, वो की करेंगे एक कॉलम और ऐड करेंगे नाल, ऐसे की करेंगे बचत का कॉलम बना लेंगे। फिर देखेंगे कि ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਆਪਣੀ 100 ਤੋਂ 200 ਹੋਈ, 200 ਤੋਂ 300 ਹੋਈ, 300 ਤੋਂ 400 ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਬਚਤ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। क्यों? ऐसे बचत का कॉलम बनाया, देखो 100 रुपए की आमदन है, 70 रुपए का उपभोग हो रहा है, तो बचत कितनी लिख देंगे ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ बचत लिख देंगे 30। 200 रुपए की आमदन है, उपभोग कितने ਦਾ 130 रुपए ਦਾ, तो बचत कितने ਦੀ 70 रुपए ਦੀ। 300 रुपए की आमदन है, 180 रुपए का उपभोग है, बचत कितनी 120 रुपए ਦੀ। 400 रुपए की आमदन है, 220 रुपए का उपभोग है, बचत कितनी है 180 ਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਚਤ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ, 40/100 0.4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਤੇ सीमांत बचत प्रवृत्ति ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.6 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.6 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0.4। ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.5 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0.5। ਅਗਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.4 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 0.6। ਆਪਾਂ ਅਗਰ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ सीमांत बचत प्रवृत्ति ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਥੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ? औसत उपभोग प्रवृत्ति ते सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। नंबर 2 ਜਿਹੜੀ बचत प्रवृत्ति है वो भी कितनी तरह दी? 2 तरह दी। औसत बचत प्रवृत्ति ते सीमांत बचत प्रवृत्ति। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ औसत उपभोग प्रवृत्ति। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ औसत उपभोग प्रवृत्ति है ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ।
ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਸਤ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਬਟਾ ਆਮਦਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो किंदे बराबर है? उपभोग ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ सीमांत बचत प्रवृत्ति, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ बचत ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ 0 ਆਮਦਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਹੋਗੀ, ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 40 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60 ਹੋਗੀ, ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 80 ਹੋਗੀ, ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, 0 ਆਮਦਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਨਿਊਨਤਮ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 0 ਹੈ, ਉਪਭੋਗ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? -20 ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0, ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 20। ਹੁਣ ਬਚਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆਮਦਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ 0 ਆਮਦਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ C ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? A plus BY ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ S ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? -A plus BY ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ A plus ਉਨਾ ਹੀ A- ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? -10 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 40 ਹੈ, ਉਪਭੋਗ ਵੀ 40 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? 0। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਮਦਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਪਭੋਗ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ औसत उपभोग प्रवृत्ति, फिर अपन निकालेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आप सारियां दी वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਪਭੋਗ ਬਟਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਪਭੋਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? 20, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 0, ਤਾਂ 20/0 ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 0 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤਾਂ 30 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 1.5।
ਹੁਣ ਆ ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਬਟਾ 40 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਉਪਭੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ औसत उपभोग प्रवृत्ति कितने बराबर होएगी, आ कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.83। उस तो बाद उपभोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 2 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ 3/4, ਤਾਂ 0.75 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालांगे, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ उपभोग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30, ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ 10 ਦਾ। ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ 20 ਦੀ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.5। ਹੁਣ ਆ उपभोग ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸੀ, ਹੁਣ 40 ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 10 ਦਾ। ਆਮਦਨ 20 ਸੀ, ਹੁਣ 40 ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 20 ਦਾ, 0.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ उपभोग ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ 10 ਦਾ, ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ 20 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 0.5 ਆ ਗਿਆ। उपभोग 50 ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 60 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ 10 ਦਾ। ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸੀ, ਹੁਣ 80 ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ 20 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ औसत उपभोग औसत बचत ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, सीमांत उपभोग ਤੇ सीमांत बचत ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ औसत बचत प्रवृत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, बचत बटा आमदन, ਤਾਂ -b/0 कितना आ गया इन्फिनिटी। बचत है -10, आमदन कितनी है 20, तो -10/20 -0.5। फिर बचत कितनी है 0, आमदन कितनी है 40, तो 0/40 कितना आ गया 0। बचत है 10, मेरी आमदन है 60, तो 10/60, 0 ना 0 कैंसिल होगी, तो 0.17। बचत है 20, आमदन है 80, ठीक है, तो 20/80, 0 ना 0 कैंसिल, 2 ते कैंसिल होए, तो 0.25 अपना आंसर आ गया। हुन सीमांत बचत प्रवृत्ति निकालनी है, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ बचत ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ -20 ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ -10 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ कि पहला एक चीज -10 सी, ठीक है, आ देखो पहला एक बचत कितनी सी -20, हुन कितनी है -10, तो बदलाव पहले गल तो याद रखना है कि -10 दा नहीं आया, बदलाव जड़ा है वो +10 दा आया है। क्यों, क्योंकि एक चीज जड़ी है वो -20 तो कितनी होगी, वो होगी -10, यानी आपा अगर इधर 10 जोड़ांगे ता ही इधर -10 आना है। जे मैं इधर -10 कर देगा तो इधर ता -30 हो जाएगा, ता जेडी मेरी आमदन बदली वो कितनी बदली 10 दी, ठीक है, 10 केड़ा प्लस दा, मेरी आमदन देखो बचत कितनी बदली मेरी 10 दी, आमदन कितनी बदली 20 दी, तो 10/20 कितना आ गया 0.5। -10 तो 0 होगी, यानी कि हो रहा है जोड़ रहा है, ताई आपा की कर रहे हैं माइनस तो किधर जा रहे हैं प्लस वाले पासे जा रहे हैं, तो ये भी कितना हो गया 10/20, 0.5। फिर कितना होया 0 तो 10 पहुंच गई, बदलाव कितने दा 10 दा, आमदन च बदलाव कितने दा 20 दा, तो 10/20 ये भी कितना आ गया 0.5। फिर 10 तो 20 हुई, कितना बदलाव होया 10 दा, इधर कितना बदलाव होया 20 दा, तो 10/20 आंसर कितना आया 0.5। पहली चीज ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ਤੇ सीमांत बचत प्रवृत्ति ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ औसत उपभोग ਤੇ ਆਪਣੀ औसत बचत देखो,
ਇਹ 1.5 ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -0.5 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆ 1 ਹੈ ਤੇ ਆ 0 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। आ 0.83 है, ये 0.17 है, जोड़ कितना कितना आएगा 1। आ 0.75 है, आ 0.25 है, जोड़ करेगा कितना आएगा 1। ता अपना फार्मूला जड़ा है वो प्रूफ हो गया। हुन आओ इन्हां दियां वैल्यूज ते क्वेश्चन आएगा भी की कहंदा है औसत उपभोग प्रवृत्ति जड़ी है वो माइनस हो सकती है। क्वेश्चन आएगा ध्यान नाल सुनना कि औसत उपभोग प्रवृत्ति माइनस हो सकती है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति वाला कॉलम जड़ा है वो चक लो। तुहानू किते भी इनदी वैल्यू जड़ी है वो माइनस दी नजर आंदी पई है, बिल्कुल भी नहीं। ता औसत उपभोग प्रवृत्ति कदे भी माइनस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सोचो अगर आ मेरे सामने फार्मूला पे है, ठीक है, हुन इस फार्मूले दी मैं चाहना भी आंसर जड़ा है वो माइनस दे विच आना चाहिए। अगर एन दा फार्मूले दा आंसर माइनस आवे तां मतलब की होना चाहिए या ता ऊपर वाला माइनस होवे ते नीचे वाला की होवे प्लस होवे, यानी 1 माइनस 1 प्लस होना चाहिए ता आंसर माइनस आएगा। जे दोनों माइनस ने या दोनों प्लस ने तो आंसर कितने च आएगा प्लस दे विच आएगा। ता आ माइनस हो जावे ते आ प्लस हो जावे। हुन सोचो भी वो कहंदा आमदन दा ਤੁਹਾਡੀ प्लस दे विच है, मतलब आमदन प्लस है, मतलब कितनी है 20 है 40 है 60 है 80 है 100 है, आमदन प्लस है पर उपभोग की होएगा ਤੁਹਾਡਾ माइनस होवे। हुन सोचण वाली गल है भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि मैं किसी चीज ਦਾ उपभोग नहीं करूंगा। अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ न्यूनतम ਪੱਧਰ ਦਾ उपभोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मतलब जो ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ कि अगर मेरी आमदन 0 है तो मेरा उपभोग कितना है वो 20 है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ न्यूनतम पੱਧर हो गया। अगर मैं मान लवा कि मेरा न्यूनतम पੱਧਰ ਦਾ उपभोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ उपभोग कितना हो सकता है 0 हो सकता है। सोच के देखो भी अगर मैं कहना मैं उपभोग करता ही नहीं पिया तो घट तो घट की हो सकता है कि मेरा उपभोग 0 हो सकता है। उपभोग माइनस किने करोगे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਸੀਂ कोई चीज नहीं वरतोगे की होएगा हद की हो सकती है कोई चीज नहीं वरती, मतलब उपभोग कितना हो गया 0। जे उपभोग 0 हो जाएगा मतलब कि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर कितना आ जाएगा 0 आएगा। माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਂਦਾ मतलब ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उपभोग कदे भी माइनस ਜਿਹੜਾ है वो नहीं हो सकता। उल्टा करके देख लो, हुन अगर मैं ये कर दिया कि आ प्लस है आ माइनस है, भी उपभोगता प्लस है उपभोगता हो रहा है पर आमदन कितनी है माइनस है। अरे ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੋਏਗੀ नहीं, यानी की हो सकता है ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ की हो सकती है 0 हो सकती है। आमदन माइनस किਵੇਂ हो जाएगी? आमदन माइनस ਤਾਂ हो ही नहीं सकती। हद ਇਹ हो सकती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ कोई आमदन नहीं मिलेगी, आमदन ਤੁਹਾਡੀ 0 हो जाएगी। आमदन कदे माइनस ਤਾਂ हो ही नहीं सकती। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ औसत उपभोग प्रवृत्ति है ਇਹਦੀ वैल्यू कदे भी माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕੀ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਦਾ आंसर 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਆ 1.5 ਆਪਣਾ ਆंसर ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਆ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1.5 है। क्यों है? क्योंकि देखो उपभोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ बिना आमदन ਦੇ भी हो जाना है। देखो 0 आमदन है उपभोग फिर भी है तो आंसर इंफिनिटी आया है। इंफिनिटी था 1 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ है। फिर आमदन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਸੀ, उपभोग कितना है 30 है तो कितना हो सकता है 1.5 हो सकता है। यानी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ उपभोग है वो ਤੁਹਾਡੀ आमदन ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हो सकता है, मतलब ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम नालों ਜ਼ਿਆਦਾ हो सकती है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ रकम ਨੂੰ ਘੱਟ रकम ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। नंबर 2 1 या 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। देखो 1 भी हो सकता है, अपने को 1 भी आंसर आया है। ਤਾਂ आंसर ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ औसत उपभोग प्रवृत्ति ਦਾ ਕਦੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्यों? कदे उपभोग या आमदन दोनों चों कदे कोई माइनस हो ही नहीं सकता। ਤਾਂ माइनस हो नहीं सकता। कि ਇਹਦਾ आंसर 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कि ਇਹਦਾ आंसर 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है? बिल्कुल हो सकता है। आपने बोल आया पे। ਹੁਣ अगला क्वेश्चन की पूछेगा, अगला पूछेगा कि औसत
बचत प्रवृत्ति का आंसर जिहड़ा है ਉਹ 0 हो सकता है। सोचो औसत बचत प्रवृत्ति वाला कॉलम चक्को, बिल्कुल आंसर 0 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? देखो इस करके 0 हो सकता है क्योंकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਤਾਂ 0 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆंसर 0 हो सकता है। फिर पूछेगा कि औसत बचत प्रवृत्ति का आंसर माइनस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अपनी बचतां जड़ियां ने वो माइनस हो सकदियां ने। अपनी आमदन माइनस नहीं हो सकती, आमदन हमेशा प्लस ही रहेगी, पर बचतां माइनस हो सकदियां ने। कदों हो सकदियां ने? जदों आपां 0 आमदन ते भी उपभोग करते होवांगे तां बचतां माइनस होणगियां, यानी जदों आमदन घट होएगी उपभोग ज्यादा होएगा उदों भी बचतां माइनस होणगियां, तां बचतां माइनस हो सकदियां ने। तो आंसर जिहड़ा है वो माइनस भी हो सकता है, ते आंसर जिहड़ा है वो 0 भी हो सकता है। फिर पूछेगा कि इनका आंसर एक तो ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? सोचो अगर इनका आंसर में एक तो ज्यादा लेना है तो की करना पड़ेगा? ऊपर वाली रकम ज्यादा होनी चाहिए, हेठा वाली रकम घट होनी चाहिए। मतलब अगर सोचो कि ऊपर वाली रकम जिहड़ी है वो ज्यादा है, मान ऊपर वाली रकम 40 है, थल्ले वाली रकम 20 है, तो कट के कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया मतलब एक तो ज्यादा हो गया। हुन सोचो भी की ये पॉसिबल है? ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਚਤ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। फिर कहना कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का आंसर 0 हो सकता है। तो कॉलम चेक करो कि इसका आंसर 0 है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर सोचो मैं चाहना भी इस चीज का आंसर जड़ा है वो 0 आवे तो की करना पड़ेगा? या तो ऊपर वाली रकम 0 होवे या हेठा वाली रकम 0 होवे। ऊपर वाली रकम 0 होने का मतलब की है कि देखो कहना ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, मतलब डेल्टा y का प्लस c, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕਦਮ ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਬਦਲੇਗੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 0 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਚਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 20 ਹੈਗਾ, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਇਹਦਾ मतलब आंसर कहता 0 नहीं हो सकता, आंसर कहता इंफिनिटी नहीं हो सकता। कि ਇਹਦਾ आंसर एक तो ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सोचो एक तो ज्यादा आने का मतलब की है भी ऊपर वाली रकम बड़ी हेठा वाली रकम छोटी, यानी ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲੀ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗ ਬਦਲ ਗਿਆ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2। ਅਰੇ ਜੇ ਆਮਦਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੋਗ 40 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਬਦਲੇਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਉਹਦਾ ਉਪਭੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ? ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਬਦਲਾਵ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਬਦਲਾਵ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਬਦਲਾਵ ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡੀਨਾ ਹੈ, मतलब उपभोग ਚ ਬਦਲੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਮਦਨ ਬਦਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡੋਗੇ, ਇੱਕ उपभोग ਚ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ बचत ਚ ਵੰਡੋਗੇ। सोचो मैं कहना ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 आई हुई है, मतलब अगर मैं आमदन ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 1। ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ? 2। ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? -1। मतलब मेरी आमदन ਵਧੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਚਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਤੇ ਬਚਤਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? क्योंकि जे मेरी आमदन बढ़ेगी तो मेरा बचता ते मेरा उपभोग दोनों बदलेंगे, यानी n की वैल्यू एक तो ज्यादा नहीं हो सकती। अगर n की वैल्यू एक तो ज्यादा नहीं हो सकती तो फिर n की वैल्यू भी किवें एक तो ज्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ां जड़ियां ने वो ध्यान रखनियां ने। अगर ये टेबल याद रहेगा तो टेबल तो आपां नूं रट्टा मारन दी लोड़ नहीं है, सारियां चीज़ां सामने पई
ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀ ਉਪਭੋਗ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਤੇ ਬਚਤ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਲਨ ਦੀ। तो अपना अगला लेक्चर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ। थैंक यू वेरी मच।